Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about plant tissues. We have learned about tissues and animal tissues. Tissues satavileki. A group of cells which perform a specific function is called tissues. د سیلونو داسې مجموعه چې هغه ته یو خاص کار اسان شوی یو خاص کار سرانجام کوي دغه ته څه ویلی کېږي یو خاص فنکشن کوي سرانجام کوي دغه ته ویلی کېږي tissues. Plant tissues are classified into two major groups. One is compound tissues and the next one is simple tissues. We will learn later on about compound tissues. Today our lecture is about simple tissues. Nan mangar simple tissues په باره کې learning حاصلو. Simple tissues څه ته ویل کېږي؟ Simple tissues هغه tissues چې کوم د single type of cells نه جوړ دي same types of cells نه جوړ دي هغه ته څه ویل کېږي simple tissues composed of only one type of cells یعنې یو type cells نه جوړ دي یو شان سیلونه نه جوړ دي هغه ته simple tissues ویل کېږي. For example دا tissues د tissue example دی دا زموږ سره same spherical tissues cells نه جوړ دي دا simple tissues example شو. بیا compound tissues ته ویل کېږي. compound tissues هغه tissues چې هغه زموږ سره different types of cells نه جوړ دي یعنې مختلف سیلونه راوځي شي او tissues جوړ کړي دغه ته څه ویل کېږي compound tissues. For example spherical cuboidal نوشا دغه رنګي مختلف شکلونه او مختلف شیپس سیلز راوځي شي او یو ګروپ جوړ کړي یو خاص کار کوي دغه څه ویل کېږي compound tissues ویل کېږي. دا زموږ سره column cells مختلف tissues دي spherical column cuboidal rectangular مختلف cells زموږ سره راوځي شو او دغه زموږ سره څه جوړ کړو compound tissues جوړ کړو. Simple tissues دوه قسمه دي meristematic tissues and permanent tissues and permanent tissues. Meristematic tissues څه ته ویل کېږي؟ Meristematic tissues has the ability to divide and redivide and produce new cells. These are actually present at the growing points of the plant. Meristematic tissues هغه tissues دي د په کوم tissue کې چې کوم tissue چې بار divide کیږي او نوي سیلونه پیدا کوي. They have the ability to produce new cells یعنې دوی new cells پیدا کوي. دا meristematic tissues چې کوم دي زموږ سره د plants په growing points باندې موجود دي یعنې کوم ځای د plant grow کیږي هلته کې څه موجود دي meristematic tissues موجود دي. Remember یاد ساته meristematic tissues چې کوم cells دي د ده سره dense cytoplasm دی څه شی dense cytoplasm د سیل cytoplasm با dense وي. د meristematic tissues چې کوم سیل دی چې تکه موږ د سیل وګورو د سیل cytoplasm څه دی dense دی. دویمه خبره دا ده د دې چې کوم نیوکلیس دی یعنې large they have large central nucleus یو غټ نیوکلیس په دې کې پکې وي large nucleus پکې وي large central nucleus پکې وي central nucleus ټیک ده central nucleus پکې وي. بیا څه خبر نورې پکې څه خبر دي ویکیول په دې کې یا ویکیول نه یا پکې ډېر وړوکی small ویکیول no ویکیول or very small ویکیول ویکیول پکې یا نه یا پکې سم small وړوکی ویکیول پکې وي. د دې چې کوم walls دي هغه very thin walls یعنې thin walls د ده walls چې کوم دي څه دي هغه thin دي. د meristematic tissues خبره کوو ټیک ده meristematic tissues چې کوم walls دي thin walls پکې دي. درېیمه خبره ده no intercellular spaces یعنې intercellular spaces په دې کې نه وي. meristematic tissues درې types دي apical meristem intercalary and lateral meristem. apical meristem څه ته ویلی کېږي apical meristem که موږ چېرته کې دلته یو plant جوړ کړو داسې دا plant شو underground area شوله دا د underground area شوله دا shoot شو ټیک ده دا leaf شو. اوس یاد ساته apical meristem چې کوم دي apical meristem دا د پلانټ په اپیکس باندې موجود دي د پلانټ په اپیکس باندې موجود دي د stem یعنې د stem په اپیکس باندې او د روټ په اپیکس باندې دا د stem چې کوم دا سرونه دي د stem چې کوم سر دي یعنې په دې ځای باندې دا موجود دي ټیک ده او دلته کې په دې ځای باندې موجود دي د stem دلته کې د روټ په دې ځای باندې موجود دي یعنې دا روټ په elongation په length کې مدد ورکوي روټ او stem په elongation کې مدد ورکوي. موږ تاسو شي ویلی چې
د پلانټ هایټ چې کوم ټیشوز جوړي هغه ته ویل کېږي اپیکل میرسټم. څه شي؟ اپیکل میرسټم هغه ته ویل کېږي. اوس انټرکیلري څه ته ویل کېږي؟ انټرکیلري تاسو کو خیال کړئ دلته کې د پلانټس چې په دې ځای کې کوم دي د نور برانچونه تللي نور چې کوم شاخې دي هغه د دې ځای نه تللي. دلته کې دا چې کوم پلانټ دا لیف جوړ کړی دی لیف نو د دې چې کوم دا پورشن دی دا اکچولی انټرکیلري ده. دا څه شی ده؟ انټرکیلري ده. دا پورشن ته ویل کېږي انټرکیلري. اوس لیټرل میرسټم څه ته ویل کېږي؟ لیټرل میرسټم ټیشوز چې کوم دي دا د پلانټ د سټیم په لیټرل پارټس باندې موجود دي. سټیم او د روټ په لیټرل پارټس باندې موجود دي. یعنی کو چېرته کې موږ خیال وکړو پلانټ وړوکی چې بیا یو دوه درې کاله وشي هغه ډېر سیوا اوږد شوی وي چاق شوی وي دا ونه یعنی دا پلانټ دومره چاق شوی دی چې هغه نه اوس لاس هم نه تاویږي. دا دومره نری پلانټ دومره څنګه چاق شو دقه چې دا چاقوالی کوم کردار ادا کوي دا زموږ سره لیټرل میرسټم tissues kirdar ada kari. Of permanent tissues, what is permanent tissues? Permanent tissues are all those tissues which lack the ability to divide and originate from a primary meristem. Originate from primary meristem, they are assigned of a specific function. Permanent tissues are tissues which come amongst the division صلاحیت پکې نه یعنی دا د primary meristem نه پیدا شي. دا زموږ سره primary meristem tissues دي. ټیک ده؟ primary meristem دا پرایم میرسټم شو دا زموږ سره نور ټیشوز پروډیوس کی چې هغه ته ویل کېږي پرمننت ټیشوز. اوس دا کوم پرمننت ټیشوز چې پروډیوس شو دلته کې دا پرمننت ټیشوز چې کوم دلته کې پروډیوس شو دا بیرته نه ډیوایډ کېږي. دا پرایمري میرسټم ټیشوز ډیوایډ شي او دنه جوړ شي پرمننت ټیشوز پروډیوس کی. دا پرمننت ټیشوز چې کوم دي دا بیرته نه ډیوایډ کېږي نور ټیشوز نه پروډیوس کوي بلکې داسې وشي چې دلته یو کار حواله شي او دا هغه کار کوي د هغه سره محدودي. پرمننت ټیشوز بیا زموږ سره درې ټایپس دي: epidermal tissues, ground tissues and supporting tissues. اوس epidermal tissues څه ته ویل کېږي؟ epidermal tissues څه ته ویل کېږي؟ epidermal tissues are all those tissues which make the outermost protective covering of stem leaves and epidermis. Make outermost protective covering. Outermost protective covering. دا زموږ سره outermost protective covering جوړوي. خو چېرته کې د ده سیلز ته موږ وګورو او د سیلز راواخلو نو د ده چې کوم سیلز دي دا thick wall دي. thick wall سیلز دي. د epidermal tissues چې کوم سیلز دي دا thick wall دي. خو چېرته کې د موږ سیل راواخلو دا irregular in shape دي. irregular in shape. irregular in shape and flattened دي. د ده سیلز چې کوم دي دا flattened دي. ځکه خو outermost covering دی که نه flattened سیلز دي دا ځکه خو دا outermost covering جوړوي. د ده سیلز چې کوم دي thick wall دي irregular in shape دي flattened دي د څه کوم regular shape یې نشته دی outermost covering جوړوي protective دي. بل دا hard دي وجه سره چې دا outermost covering protection کوي که نه protection دا کار چې کوم دی protection دی. بیا زموږ سره دویم قسم چې د permanent کوم tissues دي هغه ته ویل کېږي ground tissues. Ground tissues are present in all parts of the plant except vascular tissues and epidermal tissues. Ground tissues چې کوم دی د پلانټ په هر حصه کې موجود دي except epidermal tissues کې او ground tissues کې نه. ground tissues زموږ سره epidermal tissues کې نشته دی او vascular tissues کې نشته دی چې کوم د compound tissues یو قسم دی په دغه کې نشته. نور د پلانټ په هر حصه کې ground tissues موجود دي. ground tissues چې کوم د دې سیلز چې کوم دي د ground tissues سیل چې کوم دا thin wall دي. thin wall دي چې کوم ته څه ویلی کېږي؟ کوم ته ویلی کېږي parenchyma cells یا parenchyma tissues. parenchyma دې ته parenchyma د ground tissues thin wall دي نو دغه ته ویلی کېږي parenchyma tissues. parenchyma ټیک ده. دا بل داسې کوي د دې چې کوم شیپ دی د سیل چې کوم شیپ دی دا spherical یا spherical یا اولی یا فولوگانل
granules چې کوم دی د شیپ دی بل دا داسې ده چې دا فوډ سٹور کوي یعنی سټوریج از ا سټوریج کار کوي دا ټیشوز چې کوم دی فوډ سٹور کوي سټوریج هم کوي سټوریج کوي خو چېرته کې لیف کې مونږ ګورو نو په لیف کې د دې ټیشوز سره کلوروفیل کنټیني کلوروفیل ورسئ او دغه ټیشوز ته بیا یو خاص نوم ورکړی شوی دی کوم ته ویل کېږي میزوفیل ټیشوز میزوفیل ټیشوز کې زموږ سره فوټوسنتھسس کېږي او فوټوسنتھسس کې فوډ پریپیر کېږي یعنی ګراوند ټیشوز کې زموږ سره فوټوسنتھسس هم کېږي یو خاص قسم چې کوم دی ګراوند ټیشوز میزوفیل ټیشوز اگزامپل میزوفیل ټیشوز میزوفیل ټیشوز چې کوم دي دا موجود دي ټیک ده یا د پلانټ ټیشوز چې کوم دریم قسم دی سپورټینګ ټیشوز کوم خیال وکړو پلانټ چې کوم دی یو داسې حالات سره تیریږي داسې حالات نه راوځي چې هغه ډېر مشکل یعنی پلانټس ته د سټیبیلیټي پلانټس ته د سټرینث ډېر شدید ضرورت دی نو هغه کوم سټرینث کوم فلیکسیبیلیټي چې کومه ده هغه ته کوم ټیشوز پرووایډ کوي سپورټینګ ټیشوز خو چېرته کې سپورټینګ ټیشوز د نوم ته موږ وګورو نو نوم نه موږ ته پته لګي سپورټینګ سپورټ کوي ټیک ده سپورټینګ کوي دا ټیشو پلانټ چې کوم دی سپورټ کوي دا فلیکسیبلی ټیک ده سپورټینګ ټیشوز چې کوم دی بیا زموږ سره سپورټینګ ټیشوز زموږ سره څه دي دا هارډ دي سخت دي سټرینث پرووایډ کوي پلانټ ته سپورټینګ ټیشوز بیا زموږ سره دوه قسمونه دي کولنکایما ټیشوز اینډ سکلرنکایما ټیشوز کولنکایما ټیشوز چې کوم ټیشوز دي دا زموږ سره لیوینګ سیلز د دې سیلز چې کوم دي دا لیوینګ دي ټیک وال دي ټیک وال دي ټیک ده ټیک وال دي بل دا چې کوم دی elongated دي elongated سیل دي with tapering ends د دې چې کوم ends دي دا تیره tapering ends ټیک ده یعنی دې شیپ کې داسې شیپ کې tapering ends دي ستانې فرنګ tapering ends دي بل کو چاته کې موږ د سکلرنکایما ټیشو ته وګورئ سکلرنکایما ټیشوز چې کوم دي دا سټرینث پرووایډ کوي سپورټ پرووایډ کوي پلانټ ته دا سیلز د دې سیلز ډایټ سیلز دي او ټیک وایل دي یعنی ووډ چې کوم جوړي هغه سکلرنکایما حقیقت کې جوړي ووډ چې کوم جوړي ټیک ته لرګي ټیک دي plant ته چې کومه دی support provide کوي okay thank you so much for this was all about permanent tissues and plant tissues